Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, very good, very good. Camera working ഉണ്ടായില്ല. ഇതാണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം വന്നത്. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർബ് സിസ്റ്റമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. വെർബ് സിസ്റ്റത്തില് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. യെസ്, ലക്ഷ്മി, സുബിത. Yes, sir. ഓക്കെ. ആ യെസ്, ആ നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കുക. നോട്ട്ബുക്ക് നമുക്കൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു, എക്സാം സ്പെഷ്യൽ. എക്സാം സ്പെഷ്യൽ. എക്സാം സ്പെഷ്യൽ. യെസ്, എന്നിട്ട് റോമൻ ലെറ്റർ 1 കൊടുക്കുക. റോമൻ ലെറ്റർ 1. യെസ്, അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ. അതിന്റെ അടിയിൽ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 എഴുതും. അല്ല, റോമൻ ലെറ്റർ 1ന്റെ നേരെ ചോദ്യം കേട്ടോ, അത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിങ് using correct CORRECT, correct reflexive REFLEXIVE, reflexive pronoun, reflexive pronoun. Okay, and it is sadhana. Question number 1. I did it. I did it. I did it by dash. അതിന്റെ അടിയിൽ ABC എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കൊടുത്തു. A oneself, B itself, C myself. Oneself, itself, myself. അഞ്ചു പൂരിപ്പിക്കാം. Yes, sir. Myself. Myself. Correct answer. Very good, very good. Question number 2. Very good. He blames, BLAMES, blames dash. he blames dash. എന്നിട്ട് ABC എന്നുള്ള ആൻസർ കൊടുക്കുക. itself, A itself, B himself, C herself. Rashmi Bhaiya. Sir, himself. Himself, അല്ലേ? Okay. Next question. Now, NOW. Now, it is your turn. TURN, turn. Now it is your turn, comma. Do it by dash. അടിയില് yourself, A yourself, B itself, C myself. Okay, Subida. Yourself. Yourself ആണോ എന്നല്ല, ആണ്. Yes. Okay, അടുത്തത്. He
cuts, cuts, cuts dash Cuts ആണോ? cuts മുറിക്കിച്ചു. He cuts dash badly, badly, badly in depression, depression, depression. ബ്രാക്കറ്റിൽ അടിയിൽ ABC. A herself, B himself, C yourself. Shubha, Vishnu. Himself. It's a correct answer. Very good, very good, very good. Yes. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വരികോ. Roman letter 2 ഇല്ല. Roman letter 2. Fill in the blanks. Fill in the blanks using USING. Using correct, CORRECT. Correct. Relative, RELATIV. Relative. Pronoun, PRONOUN. Pronoun. Fill in the blanks using the correct relative pronoun. Yes. Question number 1. എഴുതിക്കോളൂ. അതിന്റെ അടിയിൽ രണ്ടാമത്തെ റോമൻ ലെറ്ററിന്റെ അടിയിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. This is the boy. This is the boy. Dash is my friend. 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 Dash is my friend. ഇനി ABC എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ചെയ്യും. A WHO who. B WHOM whom. C which WHICH which. Liji. Who. It's a correct answer. Very good, very good, very good. Correct answer. അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. Very good. It is. Sorry. This is the man dash purse, PURSE. Purse was lost. Dash purse was lost. അടിയിലെഴുതിക്കോ. A whom. B who, WHO. C whose, WHOSE, whose. അളക. Yes, sir. ഇത് ഉത്തരം പറ. Whose. It's a correct answer. Very good, very good, very good. സംശയമുള്ള ഒരു ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അടുത്ത ചോദ്യം. The book dash I borrowed, BORROWED, borrowed is very interesting. 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 Yes. ABC എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ചെയ്യും. A where, WHERE, where. B which, WHICH, which. C when, WHEN, when. അഞ്ചു ഉത്തരം പറയൂ. സാർ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? When, WHEN, when.
Which? Which is the correct answer? Very good. അടുത്തത്. Next question. This is the cake, C-A-K-E, cake, dash, Reshmi, dash, Reshmi, made, M-A-D-E, made. This is the cake, dash, Reshmi, made. A, B, C എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ എഴുതിക്കോളൂ. A. When, comma, B. Where, W-H-E-R-E, where. C. Which, W-H-I-C-H, which. ലക്ഷ്മി തന്നെ ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ. Sir, which? ഒക്കെ പറയൂ, ലക്ഷ്മി കേട്ടില്ലല്ലോ. Which? കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഇരിക്കും. ദിസ് ഈസ് the house, H-O-U-S-E, house, dash, my son was, S-O-N son, my son was born, B-O-R-N. This is the house, dash, my son was born, B-O-R-N. Yes, adili A, B, C, answer A, where, W-H-E-R-E, where. B. When, W-H-E-N, when. C. Whom, W-H-O-M, whom. Subhida. Whom? ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് സുബിത, ഒന്നുകൂടി അർത്ഥം നോക്ക്. This is the house that my son was born. Where? പിന്നെ ആദ്യം മൂസിനല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞേ? അല്ല, അത് വായിച്ചു നോക്കിണ്ടായിരുന്നില്ലേ സാർ ചോദിച്ചു. അതെ, സോറി. കുഴപ്പമില്ല. യെസ്, അപ്പൊ വെയർ, ദിസ് ഈസ് ദ ഹൗസ്, ഇതാണ് ആ വീട്. വെയർ, എവിടെയാണോ മൈ സൺ വാസ് ബോൺ, എന്റെ മകൻ ജനിച്ചത്, ആ വീടാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് റോമൻ ലെറ്റർ 3 എഴുതി. റോമൻ ലെറ്റർ 3. ആ റോമൻ ലെറ്ററിന്റെ അടിയില് 1 എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 ഉണ്ട്. 1 റോമൻ ലെറ്റർ 3 റോമൻ ലെറ്റർ 3 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കും. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്, അല്ല ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് മാറ്റാം. ഫൈൻഡ് ദി, അത് വിട്ടത് ഫൈൻഡ് ദി adverb, A-D-V-E-R-B, adverb of the following sentences. Find the adverb of the following sentences. Okay, yes. First question. I rarely, R-A-R-E-L-Y, rarely listen, L-I-S-T-E-N, listen to the radio, R-A-D-A-U. I rarely listen to the radio. And delete A, B, C no answer. A, rarely. B, listen. C, radio. Shubha, answer is
Rarely. റയർലി കറക്റ്റ് ആൻസർ. സംശയമുള്ളവർ ചോദിച്ചാൽ കേട്ടോ. റയർലി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ആഡ്വർബ് എന്ന് കാണിച്ചത്? ആഡ്വർബ് എന്ന് പറഞ്ഞറിയാലോ, വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. Sometimes we go out to eat. Eat. Sometimes we go out to eat. അതിൽ ABC ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കോ. Sometimes A, sometimes B, go, C, eat. ശുഭര് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ അളക പറയും, ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയും. Sometimes. It's a correct answer. Very good. Yes. അടുത്തത്. The artist is painting, P-A-I-N-T-I-N-G, painting the picture, P-I-C-T-U-R-E, picture, beautifully, B-E-A-U-T-I-F-U-L-L-Y, beautifully. അതിനിടയിൽ ABC എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ A, ആർട്ടിസ്റ്റ്, B, painting, C, beautifully. Manju Suresh. Beautifully. It's a correct answer. Very good. Yes. Next question. He ran, R-I-N, ran quickly, Q-U-I-C-K-L-Y, quickly, to catch, C-A-T-C-H, catch the bus, B-U-S, bus. He ran quickly to catch the bus. Okay. അതിൽ ABC മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കും. A, the bus, B, quickly, A, catch, C-A-T-C-H, catch. Najia, yes. Liji, Quickly. Quickly is the correct answer. Yes. അടുത്ത റോമൻ ലെറ്റർ എത്രയാണ്? 4. 4. എഴുതുക. റോമൻ ലെറ്റർ 4. Fill in the blanks. Using correct, C-O-R-R-E-C-T, correct form of the verb. Fill in the blanks using correct form of the verb. Okay. Question number 1. Babies,
BIES, babies. Dash with a ball, BALL, ball. അതിനടിയില് മൂന്ന് ആൻസർ എനിക്ക് ABC. A, play, PLAY, play. B, PLAYS, plays, PLAYS. C, PLAYING, 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 playing. Yes. Manju. Playing. Eh? Playing. 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 ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു. Playing തന്നെ സർ. Okay. Anju, Yagesh. പ്ലേ ആണോ സർ? Play ആണ് കറക്റ്റ്. മഞ്ജു, പ്ലേയിങ് ആണെങ്കിൽ ബേബീസ് ആർ പ്ലേയിങ് എന്ന് വേണം, ആറും കൂടി വേണം, അപ്പോഴാണ് പ്ലേയിങ് വരുള്ളൂ. ഇത് കുട്ടികൾ. അത് നേരെ മറിച്ച് അതിൽ തന്നെ ആ ബേബീസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ബേബി എന്നാണ് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് വരും മഞ്ജു? പ്ലേസ് വന്നേനെ. പ്ലേസ് വരും. കാരണം ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ വെറുപ്പിന്റെ കൂടെ എസ് വരും, പ്ലേസ് വരും. ബേബീസ് എന്നായതുകൊണ്ട് പ്ലേ ആണ് കറക്റ്റ്. PLAY, പ്ലേ. യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം. ആപ്പിൾസ്, APPLES, ആപ്പിൾസ് dash in the bag, BAG, bag. അടിയില് മൂന്ന് ആൻസർ എഴുതിക്കോ. A is, B R ARE, C bean, BEEN, bean. Rashmi, correct answer പറയൂ. Apples are in the bag. ഉറപ്പിച്ചോ? Apples yes sir, are. ഇല്ലല്ല, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഞാനത് മാറ്റി പറയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഉറപ്പിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചത്. യെസ്, ആപ്പിൾസ്. ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഈസ് വന്നത്, ആപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് പ്ലൂറൽ വന്നു. യെസ്, ഓക്കെ. അടുത്തത്. They are, THEY, they are dash film, FILM, film right now, RIGHT, right now, എന്നോട് പറയും. Now they are dash film right now. ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക. A watch, WATCH, watch. B watched, WATCHED, watch. C watching, WATCHING, watching. Okay, Subida. They are watching films. Watching. ഉറപ്പിച്ചോ? കറക്റ്റ് ആണ് സുബിത. They are watching film. ആറ് വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇഞ്ച് വരും. They are watching film. Okay. He he dash her, her a ear, സർ ഹേഡ് ആണോ? ഹി ഡാഷ്
he dash her, her a year ago. A year ago. Yes. അതിന്റെ അടിയിൽ ആൻസർ എഴുതിക്കോ. ABC A meet, MEET meet. B met, a meeting, met. C meets, MEETS meets. Okay. Shubha. meet, Meet, MEET meet ആണ്. ഒന്നുകൂടി നോക്കിയപ്പോൾ മെറ്റെന്നാണ് സർ. മെറ്റെന്നാണോ? മെറ്റാണ്. ഇതൊരു സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് എടുക്കല്ലേ. A year ago, ഒരു വർഷം മുന്നേ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവം അല്ലേ. അപ്പൊ എന്ത് വരുള്ളൂ? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വരുള്ളൂ. മീറ്റ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ്? മെറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, മെറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് I dash biryani yesterday. I dash biryani yesterday. ബ്രാക്കറ്റില് ABC എഴുതിക്കോ. A eat, B ate, ATE ate, C eaten, EATEN eaten. അളകാം. 8. കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതിന്റെ അകത്തും ഒരു സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കെടുപ്പുണ്ട്. ഏതാണത്? യെസ്റ്റർഡേ. യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ സംഭവം. അപ്പം കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. യെസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. യെസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ? മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉള്ളത് അല്ല, ടൈം എക്സാമിനേഷൻ ഉള്ളത്. അഞ്ജു പറഞ്ഞു, അളക പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മഞ്ജു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹസീന പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സർ, ഇംഗ്ലീഷിൽ 8 യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത്? 8 യൂണിറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ് റൂം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററില് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതിന്റെ അകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല, പഠിക്കണം. അല്ല, എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഏകദേശം? ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു 10 ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. 10 ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ ഒരു മോഡലുകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അമിതമായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചു ഇതേ മോഡലുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളത് നോക്കുക. ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചൊക്കെ പോവുക. ഇതേ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ല. അതേ മോഡലുകളിൽ നിങ്ങളത് വായിച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവുക. ഇതേപോലെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ സാർ? ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച മതി. ഞാൻ പണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറെ ഉള്ള പോലെ ഉണ്ട്, കുറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് പഠിക്കണം. നോട്ട്. യെസ്, ഞാൻ പണ്ടേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കണ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആരും പരാജയപ്പെട്ടില്ല. ഓർമ്മയില്ല പറയണത്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കണ ഒരു കാര്യമാണ്. ഓർക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ലിജി ഓർക്കണുണ്ടല്ലേ? തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരും പരാജയപ്പെടില്ല. പല സ്ഥലത്തും പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞും പറയാതെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. യെസ്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതേപ്പോ ഞാനിപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന മോഡലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഫീഡ്ബാക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള സംഗതിയൊക്കെ നോക്കാം. അത്രയൊക്കെ നോക്കുക.
വേറെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായ ടെൻഷൻ വേണ്ട. 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക. ആ 10 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മോഡലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മോഡൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ മതി. യെസ്, ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നു. Use past participle of the verbs given in brackets. BRACKETS. Use the past participle of the verbs given in brackets. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുമോ? വേണ്ട, എഴുതിക്കോ. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത് complete COMPLET complete my work. I complete my work. എന്നിട്ട് ആ കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് മാത്രം ബ്രാക്കറ്റിലിടും. കംപ്ലീറ്റ് മാത്രം ബ്രാക്കറ്റിലിടാം. താഴെ ABC എന്ന് പറയുന്ന 3 ആൻസർ ഇരിക്കും. A have completed, HAVE have completed. B has completing, HAS has completing. C will complete. ലിജി ഉത്തരം പറയും. Have completed. Have completed. Yes, very good. Correct answer ആണ്. Very good. Have completed. Yes. സംശയാർത്ഥികളോട് ചോദിച്ചേക്കണോട്ടോ. പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. സംശയം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കാം. യെസ്. അടുത്തത് she bake, BAKE bake a cake, CAKE cake before guest, GUESTS guest arrived, ARRIVED arrived. I will repeat the question. She baked a cake before guest, GUESTS guest അതിഥികൾ arrived. എന്നിട്ട് ആ ബേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഓക്കെ. അടിയിൽ ABC എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ഇരിക്കും. A bakes, BAKES bakes. B had baked, BAKED had baked. C baken, BAKEN baker. മഞ്ജുരാണ് ചാൻസ്. ഹാഡ് ബേക്ക്ഡ്. ഉറപ്പാണ് സർ. യെസ്, മഞ്ജുന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹാഡ് ബേക്കഡ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 2 പാസേഴ്സ് അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അറൈവ്ഡും പാസേഴ്സ് ആണ്, ബേക്കഡും പാസേഴ്സ് ആണ്. 2 പാസേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നടന്ന സംഭവം ഹാഡ് ചേർക്കണം.
ഇതാണ് നിയമം. അപ്പോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണോ ഗസ്റ്റ് വന്നു എന്നുള്ളതാണോ ആദ്യം നടന്ന സംഭവം? ഗസ്റ്റ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി. അടുത്തത് he study 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 well 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 for the examination examination. I will repeat the question. He study well for the examination. Okay. എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റഡി എന്നുള്ള വേർഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും. സ്റ്റഡി എന്നുള്ള വേർഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും. ഓക്കെ. അടിയില് ABC എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എ ഈസ് സ്റ്റഡീഡ്. IS ഈസ് സ്റ്റഡീഡ്. STUDIED ഈസ് സ്റ്റഡീഡ്. B will study. WILL will study. STUDY study. C has studied. HAS has studied. STUDIED studied. Hasina will study. He will study. clear ആയില്ലല്ലോ, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു. Will study. Will study അല്ല? Yes. ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കും. ഹസീനയുടെ ഉത്തരം ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ റോമൻ ലെറ്ററിൽ വന്നേക്കുന്ന ചോദ്യം കൂടി വായിക്കും. ആ ചോദ്യത്തിന് ഈ ഉത്തരം സൂട്ട് ആവുന്ന നോക്കണം. റോമൻ ലെറ്റർ എഴുതിയേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കി. He has studied. യെസ് അല്ല, ഹസീന പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ സെന്റൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ആ റോമൻ ലെറ്റർ എഴുതിയേക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? യൂസ് the past participle of the verb given bracket എന്നാണ്. സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആവില്ല. മനസ്സിലായ? പെട്ടെന്ന് ചെറിയ വിൽ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ എഴുതും. പക്ഷെ Okay. MT12 അത് എഴുതാൻ പാടില്ല. യെസ്. അടുത്തത് യെസ്. Sorry. He forget. 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 His keys. KEYS. His keys at home. 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 He forget his keys at home. എന്നിട്ട് ആ ഫോർഗെറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് മാത്രം ബ്രാക്കറ്റ്. ഫോർഗെറ്റ് മാത്രം ബ്രാക്കറ്റ്. അടിയിൽ ABC എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവേദികൾ. എ ഹാഡ് ഫോർഗോട്ടൺ. HAD had forgotten. B have forgotten. ഡബിൾ ടി ഉണ്ടാ? ഫർഗോട്ടൻ വരണ്ട. So ഫർഗോട്ടൻ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നും. FORGOTTEN forgotten. Okay. In C forgot.
വെറും ഫോർഗോട്ട് മാത്രം. FORGOT. ഞാൻ ABC ആൻസർ കൂടി വായിക്കാം. Had forgotten. B. Have forgotten. C. Forgot. അഞ്ചു വരെ പറഞ്ഞോളൂ. Had forgotten. Had forgotten. എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് ടിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. യെസ്. ഇപ്പൊ വേറെ ആൾക്കാരായാലും ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ മഞ്ജു ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൻ തീർന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം ഹീയുടെ കൂടെ ഹാവ് പറ്റില്ല, തെറ്റാണത്. യെസ്, ഹീയുടെ കൂടെ ഹാസ് വരാം, ഹാഡ് വരാം. ഹാസിന്റെ അകത്ത് ഇല്ല, പിന്നെ ഹാഡേ വരുള്ളൂ. Had എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ ഞാൻ അഞ്ജുവിന് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല, മൊത്തത്തിലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞതാണ്. അഞ്ജു, യു ആർ റൈറ്റ്, നോ പ്രോബ്ലം. Okay, sir. Okay. Next question. They write, WRIT, write the letter, LETT, letter. They write the letter. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് മാത്രം ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കും. റൈറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കും. യെസ്, അടിയിൽ ABC എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും. എ റൈറ്റ്സ്, WRITES, റൈറ്റ്സ്. ബി have written, WRITTEN, written. C. Will be writing, WRITING, will be writing. Yes. രശ്മി പറഞ്ഞോളൂ. They have written the letter. ഭയം പോലെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലല്ലോ. കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്. ഹാവ് റിട്ടൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അടുത്ത ചൂസ്, CHOOS, ചൂസ്. റോം ലെറ്റർ എത്രയാണ്? സോറി റോം ലെറ്റർ ഉണ്ട്. എത്രാമത്തെ റോം ലെറ്റർ? 6 ആണോ? 6 അല്ലേ? 6. ഓക്കെ. അപ്പൊ 6 റോം ലെറ്റർ എഴുതുക. റോം ലെറ്റർ 6 എന്നിട്ട് എഴുതുക. കാര്യം ചോദിക്കുന്നു സാർ, ഇപ്പൊ ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ, ഷീ ബേക്ക് ദ കേക്ക് ബിഫോർ ദ ഗെറ്റ്സ് ആർ ഇവിടെ. അപ്പൊ സാർ ഇത് രണ്ടും നമ്മള് കഴിഞ്ഞ സംഭവം ആയതുകൊണ്ടേ, അപ്പൊ ഇത് അറൈവിഡിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നേനെ സാർ? ഇത് ഷീ ബേക്ക് കേക്ക് ബിഫോർ ഗെറ്റ്സ് അറൈവിഡ് എന്നില്ലേ? ഇതില് ബേക്കിലാണ് നമ്മളിപ്പം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ അറൈവിഡിലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞതേ. രണ്ടും രണ്ട് സംഭവം ഇതാണ്. നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷൻ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച്, കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഒരു ക്യാപ്ഷൻ പോലെ സാധനം കൊടുത്തതാണ്. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വുഡ് പാസ്. ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് യു വുഡ് ഹാവ് പാസ്ഡ്. ഇതൊരു ഗുളിക പോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ 3 സെന്റൻസ്. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ്, HARD ഹാർഡ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് വെൽ, യു വിൽ പാസ്. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വുഡ് പാസ്. ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക് യു വുഡ് ഹാവ് പാസ്ഡ്. ഇതാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്ഷൻ. ആ ക്യാപ്ഷന്റെ ഐഡിയയിൽ ഇതിനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. റോം ലെറ്റർ 6 എഴുതി ചൂസ്, CHOOS, ചൂസ് ദ കറക്റ്റ്, CORRECT, correct form of the
form of the verb. Choose the correct form of the verb. ഇതെന്താണ് സുബിത, നമ്മളുടെ എക്സാമിനേഷൻ അടുത്തുകൊണ്ടാണ് ശുഷ്കമായ ജനസംഖ്യയായി പോയത്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇത്ര പേര് തന്നെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. 6, 5 അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓ, അപ്പൊ നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ടാണല്ലോ. 11 പേരില്ലേ? 6, 5. യെസ്, ഓക്കെ 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 പൂരിപ്പിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, ആ റോംലെറ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. Man dash a social animal. Man dash a social animal. ഞാൻ ABC തന്നെ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാണ്ട് പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂലേ സുബിത? മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഇല്ലാണ്ട് പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചോയ്സ് തന്നു നന്നായിരുന്നു. ചോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്താ സാർ തരാണ്ടിരിക്കണമെന്നല്ല ചോദിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ മറ്റേതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമായ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ചോയ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 3 എണ്ണത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി അത്രയും വികസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. യെസ്, എഴുതിക്കോ. ARE. B is. C were. WERE were. ഓക്കെ, സുബിത തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. Man is a social animal. വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ്. മാൻ ഈസ് എ സോഷ്യൽ എലിമെന്റ്. മനുഷ്യൻ ആരാണ്? ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ്. എന്താണ് സുബിത ഈ സാമൂഹ്യ ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? സാമൂഹികമായി ജീവിക്കത്തില്ലേ, സമൂഹത്തിൽ കൂട്ടായിട്ട് ജീവിക്കണേനെ. യെസ്, കൂട്ടായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരാളെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യെസ്. അടുത്തത് ഇക്കണോമിക്സ്. ECO NO MICS. ഇക്കണോമിക്സ് dash my favorite FAV OUR ITE favorite subject SUB JECT subject. I will repeat the question. Economics dash my favorite subject. Adile multiple choice answer idigo. A is, B R, C have. HAVE have. Shubha. Is. ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ എസ് ഇല്ല ലാസ്റ്റ്, അപ്പോ ഈസ് വരും. ഓ അല്ലേ, വരും. ബോയ്സ് വരും. ബോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ 6 ലെവലേ. പാറാണ്. ഈസല്ലേ? ഈസ്ന്നല്ലേ? ഉറപ്പിച്ചു? ആ. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ ശുഭ. ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് അവസാനം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സ് ഉള്ളതിന് പകരം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോഴും എസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലാന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്ത ചോദ്യം. ഹരി, HARI, ഹരി dash a new car. Hari dash a new car. CAR car. Okay. അടിയില് ABC എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരം എഴുതുക. A want. WANT want. B wanting. WANTING wanting. C
wants. W-A-N-T-S. Wants. Alada? സർ വാണ്ടാണോ? വാണ്ടാണ്. W-A-N-T വാണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി. ഹരി വാണ്ട്സ്. സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ. ഹരി അല്ലേ? ഹരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണ്. അങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബുമാണെങ്കിൽ, അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ട, പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബുമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു എസും കൂടി ചേർത്തേക്കണം. കണ്ടോ? നമ്മളെ ബേബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ്. യെസ്, ഹരി ഒരാളുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വാണ്ട്സ്, WANTS, വാണ്ട്സ് എ ന്യൂ കാർ. ഹരി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പുതിയ കാറാണ്. യെസ്. അപ്പോ ചോദ്യങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ഹസീന, മഞ്ജു, ബിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, അല്ലേ? അല്ലേ ഹസീന? ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹസീനയുടെ കുട്ടികൾ ഓടിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ യെസ്. അപ്പോ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് മനസ്സിരുത്തി ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങോട്ട് നോക്കുക. അത് നോക്കിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇംഗ്ലീഷ് എത്ര മാർക്കിനാവും സാർ എക്സാമിന്? വെരി ഗുഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? സുഗീത, 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ. സാർ ഇത് ക്ലാസ് റൂമിൽ വരികയാണോ എക്സാമിൻ്റെത്? ലൈവ് ആയിരിക്കോ? ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ എന്താ ചോദിച്ചേ? എക്സാം ക്ലാസ് റൂമിലാണോ വരിക, ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പോലെ? ലൈവാണ്. ഓക്കെ. ഒരേ സമയം എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ 5 പേര് അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ടീച്ചറും ഒരേ സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഒറ്റ സ്ക്രീനിൽ വരില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരേ സമയം എല്ലാം ഒതുക്കി കയറി എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യെസ്, നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല, എന്നാലും വെറുതെ ഒരു സംശയത്തിന് ഇട കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. യെസ്. അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. ഡു യുവർ എക്സാമിനേഷൻ വെൽ. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഓർക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓർക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. സോ 23-ാം തീയതി പരീക്ഷ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ ഓക്കെ. തകർത്ത് എഴുതിക്കോളൂ. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. റിസൾട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെയാ? അതൊരു അപ്പൊ തന്നെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും, അറിയിച്ചോളൂ. യെസ്, അത് നിങ്ങൾ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. യെസ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഇറവ് വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം. ബട്ടൺ പ്രസ് ആവണില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റ് വന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം. അപ്പോൾ അതപ്പൊ തന്നെ പരിഹരിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ. സോ wish you all the best. Okay, best of luck once again. Okay, see you. Thank you, sir.